अस्सलाम वालेकुम। अज दे प्रोग्राम जी आया नू आज़ाद कश्मीर का मामला जोड़े हैं ने हजे तक जो ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल मामूल तो आ गए ने, लेकिन चीज़ा जी काफ़ी हद तक बेहतरी वाले पास जा रही ने। और जिस तरह कि पहले भी कहा जा रहा है कि मामला जोड़े हैं ने वो सियासी गुफ्तगू के नाल ही ठीक हो सकते हैं। किसी भी फरीक वालों जोड़ा है वो जोर ज़बरदस्ती और ताकत का इस्तेमाल जोड़ा है मुनासिब नहीं है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होएगा। और बिल आखिर हुण जो सियासी शख्सियात विच मैदान चाहिए ने तो चीज़ां बेहतर हो रही हैं। और दूसरी गल है कि जो साढ़े रियासती और कौमी सलामती अदारे ने उन्होंने उन्होंने अनासर के खिलाफ भी कार्रवाई का काफ़ी सख्त आगाज़ किया है, जोड़े कि इंडियन रॉ के कहने के उत्ते जिस कार्रवाइयाँ कर रहे सन। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि सारे मामलात ही असी पा दईए दूजे पासे। कुछ सानू अपना घर भी ठीक करना होएगा। जोड़े साढ़े कश्मीरी भरावां दी कश्मीरी तंजीमां दे मुतालबात जायज़ ने उन्होंने उत्ते तवज्जो देनी होएगी और मामलात जो टेबल ते बैठ के ही हल होंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब सारे ऑन बोर्ड आ चुके हुए ने, चीज़ां चल रही ने और उम्मीद की जानी चाहिए है कि चीज़ां बेहतरी वाले पास जाणगियां। चंद रोज़ पहले तक ये इजहार किया जा रहा सीगा कि शायद आज़ाद कश्मीर का इलैक्शन पोस्टपोन हो जाए और ना होवे, लेकिन अल्लाह खैर रखे तो चीज़ा हुण इलैक्शन होने वाले पासे जा रही ने। और 3 मराहल दे विच जोड़ा है इलैक्शन होने जा रहा है। 27 जुलाई नूं जोड़ा है वो मीरपुर डिवीजन दे विच वोट पाएगा। 2 अगस्त नूं जोड़ा है मुजफ्फराबाद ते मुहाजिरीन दी जिहड़ी है ने सीटां उन्हां ते वोटिंग होएगी और 10 अगस्त नूं जोड़ा है पुंछ डिवीजन दे विच जोड़ा है वो वोटिंग की जाएगी। आज़ाद कश्मीर इलैक्शन की सूरत हाल है, आज़ाद कश्मीर के अंदर जी साड़ी एक्शन कमेटी है वो मुतालबात के उत्ते की पेशरफ्त है, इस सारे के उत्ते गल करांगे अज के प्रोग्राम के साढ़े नाल जनाब मौजूद ने आसिफ रज़ा मीर साहब जोड़े कि बहुत सीनियर सहाफ़ी ने। आज़ाद कश्मीर के हवाले के नाल उन्होंने राय जी है वो बड़ी अहम समझी जाती है। और नाल स्टूडियो मौजूद होंगे जनाब चौधरी खालिक यूम साहब जोड़े कि सीनियर तजिया नगार हैं। तो मेहमानों को जनाब वेलकम जी आया नूं। तो आसिफ रज़ा मीर साहब सब तो पहले तुहाडे शुरू करते हैं क्योंकि तुसीं उत्थे मौजूद हो। सब तो पहले तो ये दसो कि हुण इलैक्शन दी तैयारियां जड़ियां ने किस हद तक पहुंचियां ने, वोटरों की तादाद है, इलैक्शन जड़ी कैंपेन है वो की हालात जा रहे हैं, जरा ये बारे साढ़े वेखण वालों दसो। सर जी बहुत शुक्रिया, तुसी बड़ी खूबसूरती के नाल तमाम इस मौजूद का इहाता किया है। कुल वोटर की तादाद जी है वो तकरीबन 38 लाख तो ज्यादा है, जिहदे विच मर्द वोटर्स ने 20 लाख तो जायद ने और खवातीन वोटर्स की तादाद तकरीबन 18 लाख तो ज्यादा है। शुरू के दिनों में जिवें तुसीं कहा कि हालात कोई इन्ने अच्छे नहीं सन और ना ही कोई इलैक्शन का माहौल नजर आ रहा थी, लेकिन जो जो पाकिस्तान तो क्यादत आई और हालात बेहतर हुए और जी हुकूमत की तरफों कलअदम करार दी गई थी एक्शन कमेटी उन्होंने नाल बैकडोर डिप्लोमेसी के तहत मुज़ाकरात का अमल शुरू होया, उहदे नाल काफ़ी जी है ना बेहतरी आई। सिर्फ पुंछ डिवीजन के इस वक्त कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो रही, अलबत्ता मीरपुर और मुजफ्फराबाद में इस वक्त काफ़ी बेहतर सूरत हाल है और नून लीग ने भी जलसा किया है, पीपल्स पार्टी ने भी किया है और सोने से सुहागा कल जो एक अच्छी एफर्ट की गई थी मोहतरम बिलावल भुट्टो सरकारी की तरफों और जो इंटरनेट बहाल हो गया मीरपुर डिवीजन का, यानी कि मीरपुर मेंबर और कोटली ਉਹਦੇ ਨਾਲ भी जो है ना काफी जो है वो कह सकते हो कि बेहतरी आई है। लोगों के अंदर बड़ी खुशी पाई जाती है कि कम अज कम उन्होंने अपने प्यारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ राबते का या इजहार का या इलैक्शन का ये पहला मौका है कि कई उन्होंने समझ नहीं सी आ रहा कि किवें असीं अपने वोटर के नाल और लोगों के नाल राबता करिए। तो इस वक्त जी सूरत हाल है पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर वो ये कि मीरपुर के पहले मरहले पोलिंग होएगी और पहली बार है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जनरल इलैक्शन मरहलावार हो रहे हैं, जिहदे मीरपुर पहले मरहले च होएगा, फिर मुजफ्फराबाद, मुहाजिरीन और फिर इंशाअल्लाह जो ही जो है ना वो पुंछ डिवीजन के हालात बेहतर होने 10 अगस्त को उत्थे होएगा। बज़ाहिर इस वक्त जो मुकाबला नजर आ रहा है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, चूंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त आज़ाद कश्मीर में हुक्मरान जमात भी है, इक़्तिदार के भी है और नून लीग ने भी उन्होंने सपोर्ट भी किया और नून लीग नाल अपोजिशन में बैठी है। और तीसरे नंबर पर पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम ओदी नई एंट्री है और साबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी मैदान में मौजूद है। तुसीं कह सकते हो कि इस वक्त असीं खुद सफर मीरपुर डिवीजन की तरफ जा रहे हैं, साडा साथियों का जो है ना काफिला मुजफ्फराबाद तो जा रही है इस वक्त आरफ साहब की सरबराही विच मीरपुर असीं भी कवर करने वास्ते जा रहे हैं। तो जो है कि इबाम पाया जा रहा सी कि नहीं हो रही इलैक्शन, कम अज कम वो इबाम काफी हद तक खत्म हो गया है। सही। अच्छा ये दसो कि तुहाडी आज़ाद कश्मीर असैंबली जी वो टोटल सीटां कितनियां ने और पिछले 5 साल 6 साल जी इलैक्शन होए ने, 2 जनरल इलैक्शन लास्ट होए ने, वो की सूरत आ रही है? क्योंकि आज़ाद कश्मीर के जो है बड़ी तेजी के नाल सियासी तब्दीलियां होंदियां ने।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। साड़ी जी असैंबली की स्ट्रेंथ है 53 साड़ी सीटां ने, जिहदे चो जो है ना तुहाडा 33-3 ये आज़ाद कश्मीर के विचों बराह रास्त जिहदे इलैक्शन आउंदे ने। 12 महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के जिहड़े हल्के ने वैली और जम्मू के उन्होंने शामिल करके 45 सीटां बनदियां ने। फिर बाकी जो रिजर्व सीट्स ने, खवातीन है, उलमाओ मशाइख है, टेक्नोक्रेट है, ये मिला के 53 यानी कि 53 बनते हैं। और 2021 के आज़ाद कश्मीर जो है ना PTI ने हुकूमत बुलाई थी और 2016 में नो लीग इकतदार आई थी। बजायर यही तासर पाया जाता कि जी हुकूमत मरकज होएगी, पाकिस्तान होएगी तो वही इतने हुकूमत बुलाएगी। लेकिन इस बारी बिलावल भुट्टो जरदारी और बाकी का उन्होंने यह कहना है कि असी इस बारी इस ख्याल को जो है ना वो गलत साबित करांगे, क्योंकि थोड़ा जहा गम गुस्सा भी पाया जाता है नून लीग के हवाले नाल भी और किसी हद तक पीपल्स पार्टी के हवाले नाल भी। ये जो पिछले हाल ही 2 महीने का एपीसोड है इंटरनेट की बंदिश, बाकी जो शहरी हकूक से इस हवाले नाल एक बड़ा चैलेंज है सियासी उम्मीदवारों लोगों को कायल करने वास्ते और उन्होंने पोलिंग स्टेशन से लियाने वास्ते, क्योंकि इस तो पहले जितना भी साडा टर्न आउट रहा है वो बहुत अच्छा रहा है। और वैसे भी कहते हैं कि आज़ाद कश्मीर में लिटरेसी रेट बहुत ज्यादा है, इतने लोग ज्यादा सियासत को लाइक करते हैं, सियासी एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं और टर्न आउट भी बहुत बेहतर रहता, बड़े बाशाऊर लोग ने। लेकिन इस बारी देखना पड़ेगा कि इस सारे एपीसोड तो बाद क्या अवामी गमो गुस्सा बरकरार है या वो इलेक्शन मुहिम में हिस्सा लेने ने। जिहड़ा बंदा अपने वोटर्स को ले आएगा पोलिंग स्टेशन तक वोट पोल कराएगा तो मैं समझदा कि वो विनिंग कैंडिडेट होएगा। सही मीर साहब तुहाडे मैं ख्वाजा आसफ के बयान के उत्ते रद्द-ए-अमल के हवाले दे नाल तुहाडे नाल गल करांगा, लेकिन पहले जरा खालिद क्यूम साहब नूं पुछिए। चोई साहब जिस तरह कि मीर साहब ने पूरा आउटलाइन ड्रा की है कि आज़ाद कश्मीर की हो रहा है, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਬੜੇ ਤਲਕਾਤ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕੂਮਤ ਫਾਕ ਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ GBY ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਮਿਥ ਤੋੜਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ GB ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, लेकिन उत्थे भी नहीं बना सकी और उत्थे भी पीपल्स पार्टी और IPP आए ने। और हुण आज़ाद कश्मीर के अंदर भी सूरत नज़र आ रही है, जिस तरह IPP बड़ी मुतहरक हो गई है, मैनूं लगता पिया कि आज़ाद कश्मीर का इलैक्शन भी नून के हथ नहीं आना। अच्छा रिजवान साहब ये देखो बिल्कुल तुसीं ये दुरुस्त गल कीती है। रवायत तो हमेशा यही रही है कि जिस पार्टी की वफाक च हुकूमत होंदी है उस पार्टी की फिर गिलगित बल्तिस्तान ते आज़ाद कश्मीर च हुकूमत बनती, ना सिर्फ इलैक्शनां के नतीजे च हुकूमतां बनदियां ने, बल्कि अगर पहले किसी होर पार्टी की हुकूमत आज़ाद कश्मीर ते गिलगित बल्तिस्तान च कायम हो भी गई हुंदी सी ते ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਹਕੂਮਤ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਵਫਾਕ 'ਚ ਤੇ ਵਫਾਕ ਆਪਣੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन के आके तो यह रवायत जी है टुटी है, ख़त्म हुई है। और जड़ियाँ हुण गल्लां हो रही ने कि आज़ाद कश्मीर के भी जड़ा रवायत टुट सकती है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि इलैक्शन जड़ा है वो जड़ियाँ 3 अतादी जमातां ने उन्हां दे दरम्यान ही गिलगित बल्तिस्तान जो होया सी उन्हें ही 3 अतादी जमातों के दरम्यान लगता है कि इलैक्शन जोड़ा है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर भी होगा। अतादी होने का जोड़ा बेनीफिट है वो पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान के इलैक्शन भी उठाया सी, और अतादी होने का बेनीफिट जोड़ा है वो तुसीं देखा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने भी जोड़ा वो गिलगित बल्तिस्तान उठाया। और हुण इस वेले 12 चों 4 वजीर उन्होंने जोड़े जे वो गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत शामिल हो गए हैं। और इस तरह जी इस्तेहकाम पार्टी है उन्हें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी और महाजरीन दियाँ भी कोई सीटां के उत्ते जड़ा उन्हें अपने उम्मीदवार जड़े ने दिते ने। और ये भी दुरुस्त है कि जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है वो भी इस इलैक्शन से जड़ा हिस्सा लै रही है भरपूर तरीके नाल। और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जी है वो तादी जमात नहीं वफाक दे विच मुस्लिम लीग नून दी, लेकिन ये वे कि वो भी कोई जड़ा एक्शन कमेटी के मामले के उत्ते वो भी वफाक दे नाल खड़ी सी, हुकूमत दे नाल खड़ी सी, रियासत दे नाल खड़ी सी। इस वास्ते वो भी कुछ चाहते कि नशिस्तां जड़ियां ने वो लै सकते हैं। और मैनूं ये लगता है कि ये जड़ियां खास तौर पर
ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਲੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਰੀ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਤੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ, ਵੈਲੀ ਦੀਆਂ, ਜੰਮੂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਜੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 12 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, ਟੋਟਲ 12 ਠੀਕ ਹੈ। 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਜਾਂਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ 8-9 ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਧਰੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਚੰਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਸਲਨ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ। ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਸਿਆਲਕੋਟ, ਪਸਰੂਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਔਰ ਸੰਭੜਿਆਲ ਇਹਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ MLA ਸਨ ਪਿਛਲੇ ਚੌਧਰੀ ਮਕਬੂਲ ਗੁੱਜਰ, ਉਹ ਚੁੱਕੇ PTI ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਸਨ ਔਰ PTI ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਚੌਧਰੀ ਮਕਬੂਲ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੇ PTI ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਖੁਦ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਭਾਂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਔਰ ਚੌਧਰੀ ਮਕਬੂਲ ਗੁੱਜਰ ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ MLA ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਹਲਕੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਫ ਲੀਗ ਕੋਲ ਸੀ ਔਰ ਕਾਫ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਫ ਲੀਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਤੇ ਅਹਿਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ AJK ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਔਰ ਹਕੂਮਤ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਛੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਪਿੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ MLA ਨੇ ਜਵੇਦ ਬੱਟ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਸਿਟਿੰਗ MLA ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ PTI ਚਲੇ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹ PTI ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਉਹਦੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਪਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟ 'ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਦਫਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਹੋਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਤਖਾਬੀ ਕੰਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾਦਮ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਇਤਜਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੰਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੜੀ ਦਬਾਅ 'ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਦਬਾਅ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਕਸਰ ਮਕਾਮਾਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਵੀ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। IPP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਔਰ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ AJK ਸਰਦਾਰ ਲਿਆਜ਼ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਆਸਫ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੇ, ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ JN ਨੂੰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਖ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਸਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਫਾਕੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਔਰ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨੇ ख्वाजा आसफ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਔਰ ਚੰਦ ਦੂਸਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਬਾਬਾ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਵਲਾ ਕੋਟ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ख्वाजा आसफ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ सोच रहे हैं? सर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुजारिश है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो नून लीग के वज़रान है और चंद लोगों ने जो बयान दिते सन है वो बहुत ज्यादा कश्मीरी अवाम के अंदर गंदे अमल आ रहे हैं, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लाइक करते सन नून लीग को, मियां नवाज शरीफ को। लेकिन इस बारी जो मुजफ्फराबाद जलसा होया है और हमेशा ये रवायत रही है कि नून लीग के बड़े कामयाब जलसे हो रहे हैं, क्योंकि मियां साहब की बड़ी फॉलोइंग है और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा की भी। लेकिन पहला जलसा है कि अधे तो ज्यादा ग्राउंड खाली सी, मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, वो बुनियादी वजह थी कि लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गम गुस्सा थी और जलसिया में फिर वही पॉलिटिक्स और मुस्तकबिल के मनसूबे के जो है ना वो डिस्कस होते रहे। और एज कम्पेयर टू पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो इंटरनेट और आजाद कश्मीर के जो मसाइल थे उन्होंने डिस्कस किया और अवाम का गमो गुस्सा काफी हद तक कम होया। एक बड़ा वाज़ेह फर्क है कि तुसी जिस टाइम कोई बयान या कोई इस तरह की चीज, लोग ऑलरेडी दुखी है, लोग ऑलरेडी बहुत सारा मसाइल का शिकार ने और बजाय उन्होंने मसाइल कमी आए तो इस तरह का बयान मुश्किल टाइम वैसे भी कहते हैं कि लोगों के रवैये बड़े मैटर करते हैं, याद रहते हैं। तो जिन्हें खालिद कयूम साहब ने बड़ा खूबसूरती के नाल माजी और मुस्तकबिल का जो है ना नक्शा खिंचा है। इसे ये गल करना सर बहुत जरूरी है कि आजाद कश्मीर की सियासत के 2006 वाली जी असैम्बली थी उसके बाद दीगरे 4 वज़ीर आज़म तब्दील हुए। वो साड़ी पार्लिमानी सियासत के अंदर एक ऐसा तुसी समझो कि सहर सलाहियत किया ना कि जिहदे बाद कोई भी हुकूमत शायद उस इस्तेकाम के नाल उस तसलसल के नाल हुकूमत नहीं कर सकी। तुसी इस असैम्बली से देख लो, पहले PTI की तरफों अब्दुल कयूम खान नियाजी, फिर सरदार तनवीर इलियास, फिर तुसी देखो चौधरी अख्तर लख और बाद ही फैसल मुमताज राठौर। और ये भी बड़ी एक अजीब असैम्बली है कि जिहड़ी पार्टी किसी प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब करती है, उन्होंने इलेक्ट करती है, वो दूसरी पार्टी जाके अपोजिशन में बैठ जाती है। तो यानी कि खुद ही मेरे दरवाजे पर दस्तक दी और खुद ही मैं लड़का सा निकल आया। ये बड़ी अजीब सूरत हाल है कि ना ये अपोजिशन है ना हुकूमत। तो यही गैप से, जिस गैप की वजह तो अपोजिशन ना होने की वजह तो ये एक्शन कमेटी का वजूद आया। अगर तुहाडी पार्लीमान के अंदर जवाबदेही का खौफ होता और पार्लीमान के अंदर तुहाडा अपोजिशन का वजूद होता, लोगों के राइट्स की गल की जाती, तो शायद एक्शन कमेटी का वजूद इन्नी तेजी के नाल सामने ना आता। और ये बुनियादी चीज है सर, जो मैं एक तालिब इल्म होने की हसीयत मैं समझदा कि नून लीग के लोगों को बहुत सोच समझ के बयान देना चाहिए, क्योंकि लोगों का बहुत ज्यादा उन्होंने नाल जज्बाती वाबस्तगी है। पाकिस्तान का कोई मिनिस्टर कोई भी जिससे जिम्मेदार बयान देना ना उन्होंने बड़ी तवज्जो के नाल सुनिया और समझा जाना, उसका असर कबूल किया जाता है और तुहानू ये चीज़ां इलेक्शन में भी नजर आएंगियां। सही। अच्छा मीर साहब ये दसो कि जिहड़ा हुण पहले मरहले इलेक्शन हो रहा है मीरपुर डिवीजन दे विच, हर इलेक्शन दे विच 2-4 ऐसे हल्के होंदे ने जिथे बड़ा ही नक्को नक मुकाबला हो रहा होंदा कांटेदार। ऐतकी पहले मरहले जो मीरपुर से है उत्थे कोई ऐसे हल्के हैं ने एक दो जिथे कि तुसी कहोगे बड़ा टफ इलेक्शन है? जी बिल्कुल, बहुत ही तुसी जो है कह सकते हो कि साउथ साडा जो है ना दो हिस्से में आजाद कश्मीर, नॉर्थ और साउथ। साउथ से भी तुहाडे आ जांदे ने मीरपुर, कोटली और भिंबर, और नॉर्थ में तुहाडा पुंछ डिवीजन और मुजफ्फराबाद डिवीजन आ जाता है। साउथ के विच बहुत ज्यादा तुसी कह सकते हो कि जिला पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का बड़ा कांटेदार मुकाबला है। 2-3 चीज़ों का तुहाडे सामने जिवें जिक्र करना चाहना, मैं साबिक वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक का तुहाडे सामने जिक्र किया, उन्होंने का मुकाबला इस वक्त हो रहा है चौधरी तारिक फारूक जिन्होंने ताल्लुक मुस्लिम लीग नून नाल है, साबिक जो है ना सीनियर वजीर भी है। भिंबर की सीट है उन्होंने बड़ा क्लोज मुकाबला है। फिर चौधरी यासीन साहब वाली पीपल्स पार्टी के सदर ने जिन्होंने हालिया दिनों के काबलियत हमला भी होया, उन्होंने भी बड़ा क्लोज मुकाबला। फिर मीरपुर सिटी के अंदर
बड़े क्लोज मुकाबले हो रहे हैं, क्योंकि चौधरी मजीद साहब इस वक्त आप इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उन्होंने नगर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, फिर इसी तरह बैरिस्टर साहब का तबादला, क्योंकि गल दूसरी नस्ल तक आ गई है और ये बड़े क्लोज मुकाबले ने। और इस ये जो है मीरपुर डिवीजन के इलेक्शन है, ये मुजफ्फराबाद से भी असरअंदाज होंगे, मुहाजिरीन की शिक्षा से भी असरअंदाज होंगे और पुंछ के अंदर भी। और ये पहली बार हो रही है कि तुहाडे मरहलावार इलेक्शन हो रहे हैं। इस तो पहले बलदियाती इलेक्शन आते हुए सन मरहलावार, बाकी जगह की ऐसी कोई मिसाल जो है ना पहले मौजूद नहीं है। और ये भी कहा जा रहा है कि शायद एक इल्जाम भी बात पार्टी की तरफों आयद किया जा रहा है कि किसी मखसूस पोलिटिकल पार्टी को फायदा देने वास्ते शायद ये मरहलावार किया जा रहा है, क्योंकि जो रिजल्ट मीरपुर तो आएगा वो पूरे इवाल से, पूरी असैम्बली से और पूरे जो है ना पिंडा की इंतहाबी हल्कियां से असरअंदाज होएगा। लेकिन इस बारी तो इलेक्शन के आवाम का गम गुस्सा नजर आएगा, क्योंकि लोगों को जो गुज़श्ता 1.5 माह गुजरे ने, उस तो बाद यही मौका है कि वोट की पर्ची के जरिए अपने उस राय का इजहार करना है कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाब करते हैं, पीपल्स पार्टी का करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम या मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या आजाद। और सर तुम देखोगे खालिद कयूम साहब उससे मेरी गल हो रही थी कि इस बारी तुम देखोगे बड़े बड़े बुर्ज उलटन के। अच्छा, मैं इस वक्त 3-4 तुहानू ना दसा, तुम हैरान रह जाओ कि उन्होंने पोजीशन इस वक्त बहुत वीक है और कोई बरीक नहीं कि कल तुहानू असैम्बली नजर ना नए चेहरे नजर आएंगे। अच्छा, ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿ ਆਵਾਮ ਦਾ ਗਮੋ ਗੁੱਸਾ ਵੋਟ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ आज़ाद कश्मीर या पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की है या नून लीग ने की है या बाकी जमात एक दो है ने, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की पहली दफ़ा एंट्री हुई है आज़ाद कश्मीर दे विच। तुसी उत्थे दे लोकल हालात नूं देखदे होए तुसी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी दी इलैक्शन च जिहड़ी साख है या उहदी रेटिंग है उहनूं की कहंदे हो? सर देखो, जो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस एक तवील अरसे तक जो है ना कि उन्होंने हुकूमत की थी, उस तो बाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और फिर मुस्लिम लीग नून आई और फिर पीटीआई आई। इस दफा चूंकि पीटीआई इंतखाबी अमल तो बाहर हो गई थी, उन्हें बाइकाट कर देता, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वो अपनी वो साबका हैसियत बरकरार नहीं सी रख सकी। इस वास्ते पाकिस्तान जो तहरीक इस्तेकाम है वो आज़ाद कश्मीर के चंद हल्के ने उन्होंने जो है ना वो अच्छी पोजीशन है, मुकाबले की पोजीशन है। और फिर जिस तरह खालिद कयूम साहब ने दसिया कि पाकिस्तान के अंदर जो मुहाजिरीन मुकीम पाकिस्तान है उन्होंने सीटों से मुकाबला कर रही है। और ये जी सियासी तजवीज़ निगार ने वो यही कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम का जो वोट होएगा ना असैम्बली के अंदर जो उन्होंने मेंबरान होंगे वो जिस साइड से जाएंगे तो उस साइड से हुकूमत नजर आएगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग का बड़ा करीबी मुकाबला है। तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 26 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਵੀ 26 ਵੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਹਿਰੀਕ ਇਸਤਕਾਮ ਆਲਦੋ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੇਟ इसने इसकी ਜਿਹੜੀ एंट्री हुई है, लेकिन मोहतरम जो साबिक वज़ीर आज़म ने सरदार तनवीर इलियास समेत चंद ना ऐसे हैं ने कि जो अपसेट कर सकते हैं। उन्होंने गुस्सा पीपल्स पार्टी से भी है, इस निजाम से भी है। जाहिर उन्होंने वज़ारत उज़मा तो हटाया गया थी, माली सीट भी उन्होंने बहुत मजबूत है और तुहानू पता है कि इत्थे जो है ना तब्दीलियां दे विच पैसा बड़ा मैटर करता है। ते ਉਹ ਤੁਸੀਂ देखोगे कि पाकिस्तान तहरीक इस्तेकाम भी कोई अपसेट कर सकती है, तो बहुत ज्यादा सीटा तो नहीं, लेकिन अगर 4-5 सीटा ले ले या तो ज्यादा ले ले, ये मेरा ख्याल है किसी वास्ते हैरत की गल नहीं। लेकिन मीर साहब ये तो फिर तुहाडी गुफ्तगू तो ये समझ आ रही है कि सेम वही मॉडल जिहड़ा है जीबी वाला वो आज़ाद कश्मीर भी आंदा दिखाई दे रहा है कि पीपल्स पार्टी जी है वो नंबर 1 पर रहेगी और जोड़ा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो AJK के आके सपोर्ट करेगी। लेकिन उत्थे तो आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी अहमियत सी जीबी के जो बाद शामिल हुए हैं। तो आज़ाद कश्मीर के इलैक्शन के ऐतकी आज़ाद उम्मीदवारों की सूरत हाल है? जी सर, आजाद उम्मीदवार इस तो पहले भी उन्होंने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन इस बार जो है ना वो जो आजाद उम्मीदवार सन वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के शरीक हो गए हैं। चंद ऐसे आजाद उम्मीदवार हैं जो अपना अच्छा हल्का अहबाब रखते हैं और वो किसी की हार का सबब जरूर बन सकते हैं। चित्र में एक अलग गल है, लेकिन यह किसी ने किसी को हरान का दिन है। उस दिन एक एनालिसिस कर रहे थे 2021 इलेक्शन का, असी देखा कि आजाद कश्मीर और मुहाजिरीन की रिश्ता से तहरीक लब्बैक 2000 वोट, 4000 वोट, 6000 वोट, 8000 वोट, 10000 वोट, यानी कि वो वोट से जो कई लोगों को हरान का सबब बने हैं। जिसे तुम देखो कि 200 वोट का फर्क है, 400 वोट का फर्क है, 1000 का फर्क है। तो वो बिल्कुल इसी तरह ये जो आजाद उम्मीदवार होंगे या तहरीक इस्तेकाम का वोट है
ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੋਟ ਸਾਰੇ ਬੁਰਜ ਉਲਟਣ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣਨਗੇ। ਸਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਬਲ ਤੋਂ आता है, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ के साथ होएगा कि इस बारी ਤੁਹਾਨੂੰ 2-4 बड़े ना शायद ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ। ਆ ਮੈਂ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਨੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਔਰ ਸਾਖਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਹਲਾਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, और जिस तरह मीर साहब ने किया है कि जी जो पहले मरहले का रिजल्ट होएगा बाकी 2 मराहल के उत्ते भी इंपैक्ट पाएगा। लिहाजा हुण पहला मरहला जिहड़ा है सारे वास्ते डू और डाई वाला हिसाब हो चुका होया है। तुसीं ये दसो कि हुण इलैक्शन की गल तो कर लई, जिहड़ा मामला कई महीनों तो चल रहा है, जिहदे वल तमाम संजीदा सियासतदान बड़ियां सियासी जमातां गल कर रही ने कि जिहड़ी कल अदम एक्शन कमेटी है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਫੇਰ ਲਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਤੌਰ ਸੀਨੀਅਰ ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਤੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਕਈ ਹੀ ਵਫਾਕ ਨੂੰ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚਾਰੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅੱਛਾ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 38 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜੀ, ਔਰ 38 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਵਫਾਕ ਦੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 35-36 ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਤੇ ਡੈਡ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਡੈਡ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਜਰਾ ਦੀਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ तमाम ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤਾਂ ਜੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ, PTI तमाम ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਚूँकि ਬਾਜ਼ ਮਸਾਇਲ ਔਰ ਮਾਮਲਾਤ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਔਰ ਵਫਾਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਮੁਸਲਿਮ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਦੂਸਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਜਮਾਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨਤਾਇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਨਤਾਇਜ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਤਾਸਰ ਸਿਰਫ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੀ ਅੱਗੇ PTI ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸੀ ਪਿਛਲੀ, ਤੇ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਏ-ਹਾਲ ਕੁਛ ਬਿਹਤਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੰਤਖਾਬੀ ਅਮਲ ਬਿਹਤਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਜਾਂ ਬਾਤਚੀਤ ਦਾ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਜਾਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਅੱਖਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੁਛ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ ਪਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਦੀ ਮਹਾਜਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਨਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਫੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 5-6 ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਹੋਰ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਚूँकि ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ
ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਤਰਮੀਮ ਔਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਇਸ ਵਕਤ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤ ਉੱਥੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ। ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਏ ਜੀ, ਔਰ ਇਸ ਵਿਫਾਕ ਦਾ ਔਰ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਤਾਲਬਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਾਬਿਲ ਕਬੂਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਂਗੇ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਸਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਕਿ ਮੁਹਾਜਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਆਜ਼ਾਦ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ जी ब्रेक के बाद वापस जे आए। अच्छा असद मीर साहब, जिस तरह खालिद यूनुस साहब ने मुहाजिर सीटां दे उत्ते बड़े तफसील नाल गल कीती है, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ, ਤਜ਼ੀਆ ਨਗਾਰਾਂ ਦੀ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ। ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਮਾਜੀ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ, ਮੁਹਾਜਰ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਰਾਏ ਕੀ ਹੈ? अच्छा सर, ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ 33 ਜਿਹੜੇ ਇੰਤਖਾਬੀ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵੋਟਰ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 70,000, 80,000, 1 ਲੱਖ ਜਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੋ ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਹਲਕੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਧਰੇ 2500 ਵੋਟ, ਕਿਧਰੇ 3000, ਇੱਕ ਤਰਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 1 ਲੱਖ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਬੈਠਦਾ ਹੈ 1000 ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, 800 ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, 200 ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਫਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਸਾਇਲ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹਿਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਅਵਾਮੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੇਰੇ ਬਹਿਸ ਆਈ ਕਿ ਹੁਣ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 38 ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਸਨ ਉਹ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੈਲਫੇਅਰ ਵਾਸਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦ ਗਲੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਕੀਮਤੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਨਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਈਆਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਪੂਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ 1.5 ਮਾਹ ਤੋਂ ਜਲਾना ਜਿਸ सूरत ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੱਕੀ ਛੁਪੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿन ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਡੈਡਲਾਈਨ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫੰਡਸ ਔਰ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡਸ ਲੈ ਲਓ। ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਜਰੀ ਨਿਸ਼ਿਸਤਾਂ ਖਾਲਿਦ यूनुस के ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ सूरत ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਆਇਆ, ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਾਜਰੀ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਹਰਗਿਜ਼ ਦੇ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਖਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇ ਤੋਲੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੀਡਿੰਗ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਜਰੀ ਅਰਕਾਨ ਅਸੈਂਬਲੀ ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤਖਤਾ ਉਲਟਣੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ 2006 ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਰਦੀ 2026 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲਾਵਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਾਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਦਹਿਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਫ ਫਟਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਤਕਰੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮਾਰੇ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। और ये ਤੁਸੀਂ 12 ਦੇ ਬਜਾਏ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 6 ਰੱਖ ਲਓ, ਮੁਤਨਾਸਿਬ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇੰਤਖਾਬ ਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਹਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਪਏ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਸ ਹੈਂਡਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ और तरीका जो बहुत सारे तरीके सन और हर तरीका जो गुफ्तगू के नाल ही हल होंदा सीगा, लेकिन एक्शन कमेटी भी जरा थोड़ा जिहा भारण ते पई हुई सी और साडे वाले पासे भी जिहड़ा सीगा वो सोचते पे सी थोड़ा जिहा ताकत का इस्तेमाल कर लईए। खालिद यूनुस साहब ये जिस तरह कि मीर साहब कहते पे ने कि मुहाजिर सीटां वाला मामला चलो ये तो अलग एक इशू है, लेकिन आज़ाद कश्मीर की सियासत जिहड़ी है वो पाकिस्तान दे नाल जुड़ी हुई है। असीं हमेशा पाकिस्तान का बयानिया रहा कि साडा अटूट जिहड़ा ना हिस्सा है साडी शहर है कि साडी
ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨਾਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 1.5-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਹਰਕਾਤ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਅੱਛਾ ਰਜ਼ਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੁਦਾਖਲਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਅਸਰਾਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਲ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸੀ ਕੁਵਤ ਹੈ ਜਿੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਦੀਆਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੋਂ ਵਾਅਦੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੁਨ ਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੀਸਰੀ ਕੁਵਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਫੈਕਟਰ ਸੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ। ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨ ਐਲੀਮੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਖਾਰਜੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਇਤਜਾਜ ਨੇ ਸ਼ੱਕੋ ਸ਼ੁਬੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਕਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਸ ਇਤਜਾਜ ਦਾ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਤਚੀਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਬਾਤਚੀਤ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਮਰਹਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂੰਛ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਔਰ ਰਾਵਲਾਕੋਟ ਜਿਹੜਾ 10 ਅਗਸਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੁਰਅਮਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਮਾਹੌਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਨੇ ਬੈਕਡੋਰ ਚੈਨਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਹਤਮੀ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲਣੇ ਵੀ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਹਾਜਰ ਨਸ਼ਿਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਧਰੇ 2500 ਵੋਟ, ਕਿਧਰੇ 3000 ਵੋਟ, ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 90,000 ਵੋਟ, 1 ਲੱਖ ਵੋਟ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ। ਔਰ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ PTI ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ, ਦੀਵਾਨ ਮਈਉਦੀਨ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਅੱਜਕੱਲ ਅੰਦਰ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ 2500 3000 ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦੀਵਾਨ ਮਈਉਦੀਨ 5-6 ਦਫਾ ਉੱਥੋਂ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ ਉਹ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 2500 ਵੋਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 3000 ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਵੋਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਰਾਬਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਹਰ ਸ਼ਾਦੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਮੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੀ ਔਰ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਮਾਮ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਸਾਲਿਆਂ ਦੇ ਪੈਕਟ, ਰਾਸ਼ਨ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲਾਹੌਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੀਵਾਨ ਮਈਉਦੀਨ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਦਫਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੀਵਾਨ ਮਈਉਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਦਫਾ PTI ਨੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ 85 ਦੇ ਗੈਰ ਜਮਾਤੀ ਇੰਤਖਾਬਾਤ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਾ ਕਰਦੀ PTI ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਨਸ਼ਿਸਤ ਸਮੇਤ, ਬਲਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਔਰ ਕਈ ਦੂਸਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚੋਂ ਵੀ PTI ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ
ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਜ਼ਾਦ ਜਿੱਤੇ। ਸਹੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਉੱਥੋਂ ਜਾਂ ਤੇ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤੇਗੀ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ PTI ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਸੀ। ਉਹ ਦੀਵਾਨ ਮੁਹਈਯੁੱਦੀਨ ਦੀ 9 ਮਈ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ, ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਤੇ PTI ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨੂਨ ਲੀਗ ਔਰ ਇਸਤਹਿਕਾਮ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟੀ। ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂ ਨੂਨ ਚ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ IPP ਕੋਲ ਜਾਵੇ। ਖਾਲਿਦ ਕਿਊਮ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਫ ਮੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੰਤਹਾਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਾ ਹਮਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਹਿਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੋ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਹਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਐਲਾਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਤਦਲ ਮਜ਼ਾਜ ਰਹਿਨੁਮਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਔਰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਗੱਲ ਕਰੇ ਔਰ ਇਸ ਡਾਇਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਤਫਿਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲਾਹੇ ਅਮਲ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹ 3 ਮਰਾਹਲ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।